स्वागत सम्बर्धना जनाऊँगी महाशय उभा पुणी निजर उपस्थिति जनइबे ए समय मैंने समस्ते करताली दे स्वागत सम्बर्धना जनइबा तत्संगे संगे आमर मंडली प्रथम डिकन महाशय उपस्थित अच्छा से महाशय को स्वागत सम्बर्धना जनाऊँगी से महाशय निजर उपस्थिति जनइबे तत्संगे संगे आमर उपस्थित नमस्कार जनाए समस्त नमस्कार प्रभु आम को दया करी अनुग्रह करी जीवन में बंचाई यही सुंदर दिवस प्रभु देखा देले आई भाव प्रिय परिवार निकट को आनुष्ठानिक भाव में मांडलिक भाव में आसी आ प्रिय झील आशीष प्रार्थना उत्सर्ग करने उद्देश्य आ प्रभु आम को यह सुंदर अवकाश देते तेणु ईश्वर पवित्र महत् नाम धन्यवाद हो आसता आम समस्ते वर्तमान नीरवता रक्षा करवा अपना अपना चक्षु बंद करवा प्रार्थना करवा प्रार्थनार सहित आज सकल कार्यक्रम को आम आरंभ करवा आमर मध्य डिकन स्वाल सिंह महाशय उपस्थित अच्छा से सर्वप्रथम प्रार्थना उत्सर्ग करेंगे तापर आम कार्यक्रम टी आरंभ करवा आम परित्राणकर्ता प्रभु जीशु को धन्यवाद देवा संगे संगे शताब्दी मंडल पालक महाशय तथा समस्त मुख्य कर्मकर्ता कर्मकर्त्री कमला सिंह मंडल डिकन महाशय उपस्थित मोर बापा माँ भाई भौणी छोट बड़ प्रत्येक को मोर आंतरिक नमस्कार जनाए नमस्कार आस गौरव कर धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुम्हें घेन धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुम्हें घेन मन
बात आहे पण टेक्नॉलॉजी कोणा कसं नाही तो बी आम मंडली को अनुरोध करियो भविष्य जीवन उज्जवल निमंते शारीरिक सुस्थता पाठपढ़ा जीवन निमंते एवं से वर्तमान जो अवस्था को आसी अछंती प्रभु अनुग्रह करि अछंती एई दुर्दिन समय मध्य से प्रभु ने रही जे जीवन यापन करिवे सेति निमंते एवं आपण माने प्रत्येक जानथिबे से होची जन मात्र कि झी अटे अजाई बहुत कष्टर सहित संभालुंट बापा अच्छी तथापि बापा स्नेहर मध्य से वंचित अच्छा तो मंडली कतरे मु निवेदन रखे भविष्य जीवन निमंते अजाई वर्तमान वृद्ध अवस्था कले भविष्य जेपरी प्रभु संभाली ने से निमंते एवं ए अनुग्रह निमंते आम प्रभु को धन्यवाद देवा सहित से जेपरी प्रभु रही वर्तिष्ठ से निमंते मो शाशु शशुर परिवार निमंते शरीर वर्तमान दिन को दिन भल रोना से निमंते मंडली प्रार्थना स्मरण धन्यवाद प्रार्थना करने उद्देश्य एवं सकल कुटुंब समस्त प्रार्थना करने उद्देश्य आम समस्ते वर्तमान एठारे समवेत होइछु आमे समस्ते जानू जे मनुष्य जीवन रे आउ शारीरिक भाव रे बुद्धि पाइबा एहा एक परमेश्वरंकर अनुग्रह परमेश्वरंकर आशीर्वाद अटे अनेक लोक माने चिंतित हो जाती जेते बेले आमानकर पुत्र संतान संतति माने जेते बेले शारीरिक भाव रे बुद्धि न पाइले अनेक समय आमे दुखित हो जाई थाओ किंतु परमेश्वर समस्त प्रकार बुद्धि साधन करांती एवं से ही
ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ ନ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଏହି ପ୍ରିୟ ପରିବାରର ନାତୁଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋଫିଆ ଏଡଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଏବଂ ଜଗତରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ବାଇବଲରେ ଜଣେ ମହିଳା, ହାନା ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳା, ସେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରି ତାଙ୍କର କୋଳରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେଲେ। ସେଇ ପୁଅଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ସାମୁଏଲ। ଆଉ ସାମୁଏଲ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବୋଲି ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ପର୍ବର 26 ପଦରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ବାଳକ ସାମୁଏଲ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ସାକ୍ଷାତରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ର ହେଲେ। ସାମୁଏଲ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀଗଣ, ଖାଲି ତାହା ମାତ୍ର ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଲିଜାବେଥ ଏବଂ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୋଳରେ ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମାରେ ସେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛୁ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 80 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, ସେଠାରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଦୟାପୂର୍ବକ। ପୁଣି ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଆତ୍ମାରେ ସେ ଶକ୍ତିମାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ରହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀଗଣ, ଏଇଠାରେ ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛୁ। ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନଙ୍କର ବିଷୟରେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ତାହା ମାତ୍ର ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, 2 ପର୍ବ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 40 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ଟିକେ ପାଠ କରିବେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ହେଉ ଶକ୍ତିମାନ ହେଲେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀଗଣ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛୁ ଅନେକ ଜଗତରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଧୀରେ 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 ବଢ଼ିଅଛନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀଗଣ, ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସଦୃଶ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଆଉ ବଗିଚା ସଦୃଶ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଆମେ ରୋପଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଗଛ ଧୀରେ 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 ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେ ବଢ଼ିଲା ପରେ ତାର ଅନେକ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହେବ ଏବଂ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ଅନେକ ପକ୍ଷୀଗଣ ସେ ତାଙ୍କର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଡେଣାରେ ଯାଇ ସେମାନେ ବସିବେ, ବିଶ୍ରାମ ନେବେ
ଏବଂ ଅନେକ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ପରେ ତାର ଆଉ ତଳେ ଆଉ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ବାଇବଲରେ ଦେଖିବା ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 13 ପର୍ବ 19 ପଦରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଟିକେ ପାଠ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି? ସୋରିଷ ଦାନା ତାହା ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ଦାନା ପରି, ଯାହା ନେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତାଙ୍କର ବଗିଚାରେ ବୁଣିଲା ଆଉ ତାହା ବଢି କଣ ହେଲା? ଗଛ ହେଲା। ପୁଣି ଆକାଶର ଚଢେଇ ମାନେ ଆସି ତାହାର ଡାଳରେ ବସା କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଗଣ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୋରିଷ ଦାନା ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଆଉ ପକାଯାଏ, ଗଛ ହୁଏ, ଗଛ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ତାର ପତ୍ର ହୁଏ, ଫଳ ଫୁଲରେ ଆଉ ପରିଣତ ହୁଏ, ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ଅନେକ ଆଉ ପକ୍ଷୀଗଣ ଆସି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି, ସେଠାରେ ବସନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଏ। ଖାଲି ତାହା ମାତ୍ର ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ନ୍ୟାୟ ଏହି ପ୍ରିୟ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଝିଅଙ୍କ ସକାଶେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଅଜା ଆଈ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପରିଜନ କୁଟୁମ୍ବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନୋଯୋଗ କରିବା। ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ପରମ ଧନ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଜିହୋବା ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ବିଦ, ତୁମର ମହାପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦୟା କରି ତୁମେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚାଇ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦିବସ ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଲ। ପ୍ରଭୁ এইଭଳି ଭାବରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ପରିବାର ନିକଟକୁ ଆସି এইଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ এই অপূর্ব সুযোগ তুমি দেল বলি তোমার ধন্যবাদ করুছু, তোমার প্রশংসা করুছু, গৌরব করুছু। স্বর্গস্থবিত প্রিয় সোফিয়া একা ঝিওଙ୍କୁ তোমারি পাদ তଳେ সমর্পণ করুছু। হে প্রভু, জাগতিক ভাବରେ শারীরিক ভাବରେ তাଙ୍କୁ বুদ্ধি সাধন କରିବା ନିମନ୍ତେ তুমি কৃপা কল, অনুগ্রহ কল, তোমার করুণার দৃষ্টি তুমি পকাইল। তেଣୁ କରି তুমি ধন্যবাদ করুছু, প্রশংসা করুছু, গৌরব করুছু। স্বর্গস্থবিত সে যুবতী ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ তুমি କାର୍ଯ୍ୟକର କଥା କୁହ। प्रभु युवक अवस्था युवती अवस्था से जे प्रकार तुमको भय करिवो, भक्ति करिवो, जीवन अतिबाहित करिवो, तुम्हारे विश्वास भरोसा करी जीवन अतिबाहित करिवो। प्रभु सेही बेले तुमे कल्याण करो, कृपा करो, आशीर्वाद करो। प्रभु जगत रे जीवन यापन करू करू से जे प्रकार तुमको लक्ष्य कर जीवन अतिबाहित करिवो, सेति पाई तुमे कृपा करो, अनुग्रह प्रदान करो। शैतान रो समस्त प्रकार चातुरीपणरू तांको तुमे रक्षा प्रचुर भाव तुमे आशीर्वाद प्रदान करो। प्रभु से झील मध्य जे प्रकार अनेक लोक मानकर आशीर्वाद कारण हेब, सेही भली प्रभु तुमे आशीर्वाद करो, अनुग्रह करो, तुमे कल्याण करो। प्रभु तांकर अजा आईन को देखि तुमे आशीर्वाद करो, तांकर मौसा मौसी एवं अन्य जतेक बंधु बांधव परिजन अछंती प्रभु समस्त को मध्य तुमे आशीर्वाद प्रदान करो। एई झील को प्रभु जे माने जे प्रकार लालन पालन करिवे, तुमर मार्ग करे कढे नहीं पारिबे, सेही भली तुमे कल्याण करो, कृपा करो, आशीर्वाद करो। प्रभु ए स्थान में जेते कहछु प्रत्येक को मध्य तुमे कल्याण करो। प्रार्थना करिया पाए अनेक थिले मध्य हमें करि पारुना हो। प्रभु तुमे चाची प्रदान करो। पूजा प्रशंसा गौरव महिमा जुगे जुगे तुमे पाओ। ना जरि प्रिय प्रभु जी ख्रीष्टंकर बहुमूल्य नाम रे ए समस्त प्रार्थना करि मागुछु। आमेन। परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर परकतनीय प्रेम अनुग्रह दया शांति शक्ति चेतना चालना प्रेरणा सहभागिता एवं पुण्य सदा सर्वदा
ଆମେ ଯେତେ ଲୋକଟା ଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଥା ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶେଷ କରି ସୋଫିଆ ଏଣ୍ଡଲା ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିତା ମାତା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପରିଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କଣ କହିବାର ଅଛି ପରିବାର ତରଫରୁ? ସମସ୍ତଙ୍କର